very warm welcome to this online sermon from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. May you be blessed as you listen to the preaching of God's Word. Good morning. Morning. It's a real joy. बहुत खुशी है It's a real joy to be असली खुशी here this morning to be asked to preach on such a special day. आज सवेरे ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ I'm not using my phone, by the way. ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ Oh, it's gone. Oh, I've lost it. Never mind. ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ It's gone. I'd got it open. Sorry. I was going to read a little note that I received just before the service. ਮੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ Proclaiming this wonderful day ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ and the hope that it brings. ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ And I was going to read it because of who it was from. ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ And it was from a dear pastor in Ukraine. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ And if they can proclaim the hope that Christ brings, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਸ ਦੇ ਬਾਰੇ how much more should we do so? ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ That in the midst of war and devastation, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ Christ alone brings wonderful hope. ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁੰਦਰ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ Not just in this life, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ but in the life to come. ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ We've already been reminded in the prayers that Judge mentioned ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ about the pain and the anguish and the devastation ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹ ਦਰਦ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ that death brings, ਮੌਤ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ sadly, to this family even in the last 24 ਇਹ hours. ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ I'm sure we all know and we've experienced that anguish that death brings. ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਚੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ I can still remember, although it was a long time ago, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ at the age of 9 years old, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ seeing my father going into an ambulance, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ never to see him again. ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ But I know I will. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ As a young child, that's devastating. ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ But because he was a believer ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ in the Lord Jesus Christ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ he was taken from us ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ so suddenly, ਇੱਕਦਮ and yet he is with Christ. ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ And that's the wonderful hope that ਸੋਹਣੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ the resurrected Christ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ brings to us. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ And it's a wonderful joy ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ to be here this ਇੱਥੇ morning. ਆਉਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ What is special about today? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ What is special about Easter or Resurrection Day? ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ Why is something that happened 2,000 years ago so relevant 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ to us today? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅੱਜ And how is it that so many people ignore what we are here remembering this ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ morning? ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਗਿੱਦੜ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ And the only connection they have with what we come this morning, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗਾ in some strange way, is chocolate. ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ How did we get there? ਈਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ Or it's a rabbit. ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ What a weird world we live in. ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ When of all the wonder of Christ and his death and resurrection, ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਔਰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ people are worried about chocolate. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਪਈ ਆ I know the egg is a symbol of new life. ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ brings. ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ I accept that. ਮੰਨਦੇ Appreciate ਆ that. ਮੰਨਦੇ ਆ But so many people and so many religions have no recognition of today. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ Islam has no recognition of today. ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ So many so-called Christian-like religions like
the Watchtower or Jehovah's Witnesses. ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਵਰਗੇ, Have no acceptance of what we are here ਉਹ celebrating. ਨਹੀਂ this ਮੰਨਦੇ morning. ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, It means nothing to them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। Of course, many people today are atheistic in their view. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ And ਸੋਚਾਂ so ਵਿੱਚ, they have no celebration of God in any ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ context. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। Yet to us who believe in ਔਰ ਸਾਡੇ Christ, ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ, it is the most precious of days. ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, It's the most precious of times. ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ। Judge is off to Bulgaria ਭਾਈ ਜੋਜ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, amongst my Slavic speaking friends. ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਲਾਵਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ Please send them my regards. ਸਲਾਮ ਦੁਆ please. ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। I had the joy a few years ago of going to Eastern Europe at their Easter. ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਟਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, And it was a wonderful, wonderful time to be there. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ। They celebrate really in a greater way than we do. ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। But what is that? Are we odd? ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਆ? Are we strange? ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਹੈਗੇ ਆ? Well, yes, we are odd ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ to the world. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। We are strange to those who don't believe. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। And what's the cause of this great difference between us? ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? That we celebrate this wonderful day ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, and yet others ignore it. ਲੋਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। Well, can I just put that there are three things why that is the ਤਿੰਨ case? ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ। There is the person of God, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, there is the person of the Lord Jesus Christ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, and there's an acknowledgement of sin in our own ਔਰ lives. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। And that's where we start to differ. ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। The atheist doesn't believe in God. ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। Do you, I ask you this morning? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛੀਏ Do you believe in ਕਿ ਤੁਸੀਂ Christ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ as the Son of God? ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? Many religions do not accept that. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। And when we look around the world today, ਜੋ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, not many people believe that sin is a problem. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। Rebellion against God's word is a big problem, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। but people ignore it. ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, They can't accept it ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। at this time of year. ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ We remember and celebrate ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ both ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ the greatest act of love that has ever been seen, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and also the greatest act of wrath of God ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ against his only begotten Son. ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। And it's quite a remarkable thing that we are here remembering this morning. ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And in the cross that we particularly would have thought about on Friday ਔਰ night, ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤੀ ਸਲੀਪ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। the sacrifice for sin was made, ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। and God was dealing with the problem that sin brought into the world. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। And in the resurrection, ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 days, on the third day, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ eternity is fully opened. ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। And wonderfully, eternity for those who trust in Christ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ is made secure. ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ। And we see at this resurrection day ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ the completing of a work of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। We see the work of God, the Trinity, ਤ੍ਰਿਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। in his essence and his being. ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। We see the God who is the creator of all that we see round about us. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। We see the God who is immense in so many ways. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, The one who made us. ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। I'll just read these facts to just put us in our rightful place before God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। The universes that God created, ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, that man with his ingenuity can see, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, are 93 billion years across. 93 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ।
The moon's a long way away, isn't it, from us? ਚੰਦਰਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਸਾਤੋਂ, I wouldn't like to walk. ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। But do you know, in terms of those years, light years, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, do you know how far Earth is from the moon? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? Remember, it was 93 billion years across. 93 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। In terms of the moon, it's 1.3 seconds. 1.3 ਡੇਢ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 1.3 seconds. 1.3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 50 years ago, man launched a spacecraft, 50 Voyager, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, Voyager 1. Voyager 1। It's approaching 50 years. 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। At the moment, it's 25 billion kilometers from the Earth. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਜੇ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 25 ਬਿਲੀਅਨ। Somehow, it still sends back a signal. ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇਡੀਓ। It takes 38 hours for that signal to come back. 38 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਣ ਨੂੰ, 38 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। In January 27, 27 ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ 27, it will be 25.9 billion kilometers from the Earth. 25.9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। And that makes it will be one light day from the sun. ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। 50 years. 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ One day. ਇੱਕ ਦਿਨ 50 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। The nearest star beyond our solar system ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ is 4.24 light years away. 4.25 ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਹੈਗਾ ਦੂਰ। So it will take Voyager 1 100,000 years to reach it. ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। That's how big the universe and the space that we're part of. ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਬਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। Yet when he made us, the Spirit of God hovered over the earth. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। And remarkably, in this resurrection Easter story, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the God who made us and all of that, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਬਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, the immense God, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ comes to a cross that is in 1 square foot of ground outside Jerusalem. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 1 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। The hole that they would have dug would have been about a foot square. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਤਾਂ 1 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਟੋਆ। And Christ comes from eternity ਸੰਦੀਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, to the cross. ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। Why? ਕਿਉਂ? In order to deal with our sin. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, Creation to resurrection. ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੱਕ The Creator comes to the cross. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। The richest becomes poor. ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਸੀਗਾ, ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। The greatest becomes the least. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। If creation ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ and the resurrection ਔਰ ਜੀ ਉੱਠਣਾ are true, ਸੱਚੀ ਹੈਗੇ ਆ, then everything else we read in this book in between ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ is ਵਿੱਚ wonderfully possible. ਉਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। If you've got unbelieving friends as you're going to bring tonight, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ask them what they think about creation. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ You ਹੈ may get ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ a ਬਾਰੇ। million answers. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਹੋ। But ask them what they think about the resurrection. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ। That's a trickier subject, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ। isn't it? Why? ਕਿਉਂ? Judge said he asked me to come because he thought I might explain it better. I'm not sure about that. ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਆਓ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। Because resurrection is one of those things that we don't know a great deal about. ਜੀ ਉੱਠਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। When we come to the things of the Bible, it doesn't explain in great detail everything that happens. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। I believe it tells us enough.
ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ And when we come to the resurrection, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਠ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ it's just that they go there to the grave ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ in all their pain and anguish ਆਪਣੇ because ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ of what had happened on Friday, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ and he's not there. ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ And that's it. ਬਸ What went on in between there, we don't know the fine detail. ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ But we do know that he wasn't there. ਪਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ We do not believe, as some would have us believe, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨੋ that he wasn't there because he never fully died. ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ No, my friends. No. No. He was dead. ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ He ਚੁੱਕੇ ਸੀ died physically. ਪ੍ਰਭੂ ਮਰ ਗਏ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ This was not just a magic trick with bones. ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ As ਗਈਆਂ one famous Archbishop of Durham said a number of years ago. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ But this was the reality of Christ dying ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮਰਨ ਦੀ and then being raised from the dead. ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ And we come to this morning ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ not just because of an afterthought of God just a few weeks ago. ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ We come to something that God had planned before the foundation of the world. ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ Even before the earth was made, the universe was made. ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ Within God's heart and mind ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ was that he knew that we needed a plan of salvation. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ And what we celebrate today was the culmination of that. ਅੱਜ ਕੀ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ When Adam and Eve fell and sinned in the garden, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ the plan, God's plan of redemption, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ to redeem and bring man to himself, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ was already in place. ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ And it sprung, as it were, into action. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ What culminated in a few days in Jerusalem ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ is spoken of and anticipated throughout the Old Testament. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ The idea of Messiah, ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ the idea of Saviour, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ the idea of the Christ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ is all pictured and portrayed and ਉਹ written ਸਾਰਾ about. ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ And Jesus was the Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ He showed it, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦਿਖਾਈ he proved it. ਔਰ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ He came as the incarnate God in Bethlehem. ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ He puts on flesh. ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ I find this remarkable, incredible, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ the ਗੱਲ way that God has brought this about. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਹਲਿਆਂ ਹੋ ਦਿੱਤਾ That the immensity of God becomes a babe in Bethlehem. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ And then, around 30 years later, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ as a grown man, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ he goes willingly to the cross ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗਿਆ and the grave, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ not because he deserved it. ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ He didn't deserve it at all. ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ But in God's plan of redemption and salvation, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ a price had to be paid. ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ Man could not find that payment. ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ It's not about money. ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ It's not about precious
rare earth metals that the Koi- world seems to be fixated on at the ਦੁਨੀਆ moment. ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ If we brought everything that was in the world to God, it would not pay the price for our sin. ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀਮਤ But he knew that he had to pay the price himself. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ Do you ever do that in everyday life? I've got to do this myself. ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ We don't trust anybody ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ with one thing or to do something. ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ Well, man can't deal with sin. ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ He just enjoys it and he just lives in it. ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ But he doesn't stand before a God who is holy, a God who is righteous. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਸਤਵਾਸ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਪਾਕ ਹੈਗਾ God in Christ alone could pay the price. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ So he goes to the cross. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ He suffers and dies. ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ As Peter says, it was the just dying for the ਪੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ unjust. ਕਿ ਨਾ ਰਾਸਤਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ In order that you and I ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ can stand before God. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ Christ the Lamb. We've sung of it in ਹੁਣੇ ਗਾਇਆ the ਸੀਗਾ ਗੀਤ ਨਾ songs this ਪ੍ਰਭੂ morning. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਮੇਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ He shed his blood ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਤਾ that had been portrayed throughout the Old Testament ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ with the blood of the sacrifices of animals. ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ But they could never take away sin. ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ But the blood of Christ was different. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਫਰਕ ਹੈਗਾ He was the sacrifice of God himself. ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪ ਖੁਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ As Hebrews chapter 9 reminds us, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਚ ਯਾਦ ਦਿਲਾਏਗਾ that Christ could put away sin by the sacrifice of himself. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ So Christ on the cross paid the price that was due. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ As good as that sacrifice on Calvary was, ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ if it stays there, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ what does it mean? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ What is its purpose? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ Well, can I reverently put it like this? ਆਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੂੰ Have you ever paid for something ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਆ and not got it? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Have you ever paid for something ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ and not received it? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ And then all of a sudden Amazon is the worst thing in the world, ਇੱਕ isn't ਦਿਨ it? Amazon ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ I've paid for this. ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ but Amazon ਨੂੰ I've not got it. ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ I've paid for my brand spanking new all singing, all dancing car. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ But I can't drive. ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ Well, God doesn't leave us at the cross. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੀਪ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ And he doesn't then leave us at the tomb. ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ The readings we've had this morning have reminded us that ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ Christ was laid in a tomb. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ I saw somebody put something on Facebook the other day and they said to Joseph of Arimathea, he owned the tomb. ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਅਰਮਥੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਸੀਗੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ And he said, somebody said to him, why have you let that tomb go to someone else? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ It was a great privilege to have the tomb that he did. ਆਦਰ ਸੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ He says, well, I've only lent it for the weekend. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ
ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਲਈ I sometimes use humour because in some ways we remember those things sometimes. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਸੀ Easily. ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਦਫਾ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ Than all the deep theology. ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ But the tomb is empty. ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਆ The grave clothes, one of the other versions tell us they're neatly wrapped or ਕਬਰ ਦੇ ਕੀ folded. ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਸਤਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਰਦਪਨ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ Because whatever happened at that time within the tomb, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ Christ is risen ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਬਸ because of the sacrifice that he had made on ਜਿਹੜੀ Calvary ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ had been accepted by his Father. ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ Now that is a serious theological point. You need ਇੱਥੇ to ਹੁਣ remember. ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ If Christ's sacrifice ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ had not been perfect, ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਪੂਰਨ how could a holy God accept it? ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ Do you like me sometimes you codge? Do you understand that? You make do. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ You know, something's not quite right. ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਚੱਲੂਗਾ Tirith knows. ਚੱਲੂਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ But for me it's good enough. ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ Well, with God it has to be perfect. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ It has to be right. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ When the sacrifices were brought in the Old Testament ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ time, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ the animal, to all intents and purposes, had to be spotless. ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਪੂਰਨ No marks, no blemishes. ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ It ਨਹੀਂ had to be right ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ to be accepted. ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ Christ had to be right. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ To be ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ That's why he's risen. ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ ਉੱਠਿਆਗਾ Because he made the complete, perfect sacrifice. ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ That's if you take nothing else this morning, that's important. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ Is correct. ਸੰਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ Christ is perfect. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਗਿਆ Christ is right. ਪ੍ਰਭੂ ਸਹੀ ਹੈ ਗਿਆ ਰਾਸਤਵਾਜ ਹੈ ਗਿਆ If you come to our house and my daughter or my wife are making or cooking something, ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ the most important piece of equipment ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ are the weighing scales. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਜੂ ਹੈਗੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ It has to be exactly what the recipe says. ਰੈਸਿਪੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ If you're unfortunate to come when I'm cooking, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਓ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਆਓ there's none of that with God. ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ It has to be right. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ And praise God, Christ was acceptable. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ Hebrews chapter 9. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 On today, like today, it's worth reading Hebrews, I think. ਅੱਜ ਦੇ The ਦਿਨ book of Hebrews. It says so much. ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ ਆ Chapter 9, verse 28, it says, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28 It is appointed unto man once to die. ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਰਨਾ We only die once. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦੇ ਹਾਂ And after that, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ it says there is a judgment. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ This is where it gets serious. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਖਤਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ 28. 9:28 Yeah. It is appointed unto man once to die. इसी तरह मसीह भी एक बार बहुतों के लिए गुनाहों को मेरे लिए मर गया And after that, the judgment. उसके लिए वो तो बात इंसाफ So Christ was offered once. प्रभु यीशु मसीह एक दफा अर्पण किए गए कुर्बानी के तौर पे To bear the sins of many. एक दफा अर्पण किए गए कुर्बानी के लिए ताकि बहुत सारे दे पापां दा बोझ उठा सके Now, in your mind, you might find that difficult to accept. सोचेंगे जी अपने दिमाग सोचेंगे कि ये तो समझना बहुत मुश्किल लगा How can one person एक इंसान bear the sins of many? एक इंसान
ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? But he can. ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, Because unlike our friends in other religions, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ Christ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, was divine, ਸਲੀਬ ਸਾਡੀ Christ ਇਲਾਹੀ ਸਲੀਬ ਹੈਗੀ ਆ, was God. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ। Christ could become the lamb ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਮੇਮਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਣੇ ਸੀ, slain for sin. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। And unto those that look for him, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, that look to him ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ, in faith, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, in belief, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ in trust, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, he will appear again ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਊਗਾ the second time ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, without sin ਉਸ ਲਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ unto salvation. ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ। That's remarkable. ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। Does that not want to make you rejoice? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ God has done. ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ? And we come able to bring nothing to the party, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, but simply come in faith, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, like a little child. ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, No pride, ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, no arrogance, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, no big-headedness, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ but simply come ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ to Christ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। When Paul writes to the Corinthians, ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, because of what Christ has done, and he's in chapter 15, he's gone into great ਜੋ explanation, ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 15 ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, which we'd be here all afternoon, past the evening service, and well into the evening if we tried to disseminate. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। But because of what Christ has done, he says, death, ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੌਤ, where is your sting? ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? That family will be experiencing the sting of death. ਅਰਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ Even ਅੱਜ, today. ਅਰਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। Grave, where is your victory? ਇਹ ਕਬਰ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? Thanks be to God ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ for the victory over those two things ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ that ਧੰਨਵਾਦ Christ has achieved ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਾਸਲ through ਕੀਤੀ the completeness of his sacrifice, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਸਦਕੇ, and because of the perfection of ਔਰ his ਜਿਹੜੀ sacrifice. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾਪਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। We don't stand here this morning and naively say ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, or underestimate the Yes, it's- pain and suffering of death and the grave. ਮੌਤ ਦੀ ਔਰ ਕਬਰ ਦੀ ਜੋ ਸਖਤਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। But no one else is to provide victory, able to provide victory over those two ਪਰ things ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, than Christ. ਮਸੀਹ ਦਾ ਛੋਟ। There is nowhere else you can go. ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, There is no one else you can go ਕੋਈ to ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ other than Christ. ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। You need to come to Christ. ਮਸੀਹ ਕੋ ਆਓ, You need to be trusting Christ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਪੂਰਾ, because he alone has conquered death. ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਆ, He alone has paid the price for sin ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਤੀ ਹੈਗੀ in ਆ, the most cruel, remarkable way, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। that was that 1 foot of ground ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ that the ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, creator of the universe came to ਸਿਰਜਣਹਾਰ outside ਦੁਨੀਆ ਦਾ Jerusalem. ਸਿਰਜਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। Many people saw Christ after his resurrection. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, It may be 1,000 plus. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। More people witnessed the risen Christ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ than witnessed many other events around that time ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ। that are accepted as true and accurate historical accounts. ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। So the resurrection of Christ, witnessed by so many, ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, is not just a myth ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, or a legend that we're here this morning because we're odd. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਤੀ। But it wonderfully is the truth ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, that Christ conquered death and rose again, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਉਠਿਆ ਗਿਆ, was seen and touched, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਛੂਹਿਆ,
I would love if we could to go on in that chapter in Luke for those two on the road to Emmaus. ਲੂਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਈਸ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ It's a wonderful account. ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ Two people depressed, ਦੋ ਦੁਖੀ ਆਦਮੀ two people down, ਦੋ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਢਹਿ ਗਏ dejected. ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ And Christ comes alongside and walks. ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ And he explains to them. ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ Again, the Bible doesn't tell us exactly what he said, but ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ would you not love to be there? ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਲ Christ sharing about himself in the Old Testament. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ They want him to stay with them. They're tired. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ He wants to go on, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ but he stays. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ And when he breaks bread, ਜਦੋਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ this man's been on a cross. ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਲੀਪ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲੀਪ ਤੇ ਸੀਗਾ He's got gaping ਇਹ ਤਾਂ holes. ਸਲੀਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ Remember, he wasn't put to the cross with 2-inch flathead nails. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਮੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੇਖਾਂ That you mend your fence with. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ And probably 8-inch pieces of iron. ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ 8 ਇੰਚ ਦੇ ਲੰਬੇ The wounds. ਜ਼ਖਮ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਆ And he's breaking bread with them. ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ Oh. And all of a sudden it realizes, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ this is Christ. ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ And all the hopes that they thought had been dashed ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ by Christ being taken from them ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੁਣ in the way that he was, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ suddenly fills their hearts again. ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ So much so that they who were tired ਉਹ and ਜੇ ਥੱਕੇ dejected, ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੇ ਥੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ they must have sprinted back ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ to Jerusalem to tell the others. ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਦੱਸੋ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Wow. I've said enough. ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ I'll just refer you to one verse in the passage that we read in ਜੀ ਰਾਇਤ Luke's ਪੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ Gospel. ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ When the ladies went back to the rest from the tomb and having found that Christ wasn't there. ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਕੋ ਗਈਆਂ ਖਾਲੀ ਪਾਇਆ ਜਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ Luke in verse 11 says, ਸੋ ਲੂਕ 11 ਚ ਕਹਿੰਦਾ and their words seemed to be as idle tales. मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई And his disciples उधर चले didn't believe them. और उन्होंने उसका यकीन ना किया Can I ask you this morning, is what we've talked about here this morning, जो ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ is it just an idle tale? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Is it just a story that we're telling? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਆ Is it a story that you've heard this time of year, every year ਇਹ for the last ਕਹਾਣੀਆਂ so ਕਿ many ਤੁਸੀਂ years? ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਇਸਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ Is it just an idle tale? ਕੀ ਇੱਕ ਮਨਗੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ My friend, I hope it isn't. ਨਹੀਂ I've not come here this morning to impress you with my preaching ability. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਜਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ I've not come to pass on my limited theological knowledge. ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਵੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ But my only prayer is that your heart would be stirred with the things of Christ. ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ I mentioned my father at the beginning, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ and he used to sing. He got quite a good voice. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ And the song that I remember him singing, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ you won't know ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ what ਪਤਾ it ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ is. ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਆ But it was this. My heart is stirred ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ whenever
I think of Jesus, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, that blessed name ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ that sets the captive free, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, the only name ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ in which I find salvation. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, No name on earth ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ has meant so much to ਨਹੀਂ me. ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ। I hope that is your testimony ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇ on this resurrection day. ਇਸ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦਿਨ। Amen. ਆਮੀਨ। Thank you for listening. ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhansworth.org.uk.